انا جيت. اللي عودي تاني، الناس كلها خيبتها السبت والحد، وانا اللي خيبتي ما وردتش على حد. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب، الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. ان شاء الله تبقى تمتص في نظرك يا متولي يا ابن ستة العمشي. بابو كانت عمشي عديلة تفتخما كل شيء فيها علماء، عديلة محترمة كل شيء فيها علماء. البيس واش من البيس؟ عديلة تفتخما كل شيء فيها علماء. يقول هدم العقل لحد وزيد وكيهدل يا حافظ السلامة. إنهم فعلا أوباش حقيقيون، قصتهم مثيرة للشفقة. أقنعة الكوميديا والمأساة إليكم ملحمة البقة النجمة. يا بقة تسكن الوسادة في دلال، كأنك نجمة سهرة أو موال، ترقصين على جسدي في احتفال، ثم تختفين بلا سؤال. كم مرة داهمت نومي في هجوم، كأنك جيش من عقارب والنجوم. عضاتك مثل الشعر فيها فنون، لكنها توقظ حتى الحالم الحنون. رشيت كل العطور دهنتها بالزنجبيل، وهي ترقص وتغني أنا البقة المستحيل. لا تنفعني مبيدات، لا حب ولا تهديد، تعيش وتتمشى كأنها بنت العيد. حتى القط عندي خاف، ما عاد يدخل الغرفة، والكلاب بالشارع تسألني هل فيه حرب؟ فيه قصف؟ رديت عليهم قائل لا، بس البقة شغالة. شنت هجوم ليلي وكأنها ميليشيا مختالة. قامت البقة في الليل البهيم تلقي خطابا دون أي تفقيم. قالت أنا فنانة العصر الحديث، أرقص فوق الأجساد ما لي من شبيه. تتفاخر في الصحف، تلقي المقابلة، لها جمهور من تحت الوسادة، تعلن أنها ضد النظام والعقاقير، وترفض أي شكل من التعقيم والتحذير. في مهرجان الحشرات العالمي الكبير فازت البقة بجائزة الظهور الخطير. صفق لها النمل والذباب بحمس، وقال الجراد هذه فنانة بلا قياس. كتبت عنها الصحف مخلوق لا يقهر. ظهرت في غرفة الشاعر فكتب الدهر، وفي بيت العالم نسي كل اختراع، ليركض خلف وسادته في ضياع. وفي ليلة من ليالي الصيف الساكنة ظهرت البقة على المسرح أنيقة ومتمكن. قالت يا جمهور العزيز، آن الأوان أن أترك الوسائد وأعيش بسلام وأمان. صفق لها العث والناموس بانفعال، بكت الذبابة وصرخ النمل بالهتاف العالي. سلمت لها وسادة ذهبية كجائزة، وميدالية من قطن ناعم تكريما لمسيرتها الرهيب. ثم انطفأ الضوء وساد الصمت والحنين، وغادرت البقة ترفرف كأنها طيف السنين، وتركت خلفها وسادتها بلا عنى، كأنها تقول حتى الأبطال يحتاجون للرجاء. هكذا تنتهي مسيرة قصة البقة في ملحمة كأيقونة ساخرة تحولت فيها من مصدر إزعاج إلى أسطورة ليلية لا تنسى في عالم لا يخلو من المفاجآت. عامين بقيشونا نستناك، ولكن سبحان الله العظيم الصبر اللي عطاني ربي في داك العامين مقديتش صافت على الصبر، مقديتش نستنى ولو ثانية. ارحموني البنات جيبوا باكم، صافي ما بقاش عندي الجهد. كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا فعلا معجبة بأبويا جدا. غالي ورضاه أكبر أمالي، يا ذخري وراس مالي ما أنسى فضله. Une histoire sur le complexe d'Electre. Le complexe d'Electre est un concept psychologique développé par le célèbre psychologue Carl Jung. Il s'apparente au complexe des Édipes décrit par Sigmund Freud, mais il concerne les femmes plutôt que les hommes. Fleur de cerisier, voici une nouvelle inspirée de cette idée.
Dans une petite ville vivait une fillette nommée Yusra. C'était une enfant extrêmement intelligente et sensible, mais elle avait toujours l'impression que son beau-père se dressait entre elle et son père. Dès qu'elle voulait jouer avec lui ou dormir à ses côtés, sa mère trouvait le moyen de l'éloigner et de la réprimander. Au fil du temps, le cœur d'Yusra s'est rempli de sentiments étranges, un amour intense pour son père, mais aussi une jalousie et une haine indescriptibles envers sa mère. En grandissant, ces sentiments ont commencé à affecter ses relations avec les autres. Elle n'a jamais eu une enfance ni une adolescence normale. Elle était toujours à la recherche d'un homme semblable à son père par sa tendresse et sa sollicitude. Parallèlement, elle éprouvait une répulsion pour les femmes fortes et belles et entrait en conflit avec elles. Ses relations avec les hommes étaient de courte durée, et même son mariage était éphémère. Lorsqu'elle tombait dans la dépression, elle se tournait vers le dessin, ou les voyages, en général, tentaient de montrer leur importance et leur valeur. Une relation complexe entre une fille et sa mère, où la mère est absente et le père présent avec toute sa tendresse. Cette contradiction sème la haine et pousse la fille à se chercher elle-même dans un miroir déformé. Entre la dureté de la mère et la tendresse du père, l'identité de la fille se construit. Une lutte intérieure entre loyauté et rejet affecte sa confiance en elle et ses relations. Un cheminement douloureux vers la compréhension de soi. Le complexe d'Électre a suscité chez Yusra du ressentiment envers sa mère. Ce type d'histoire véhicule des émotions complexes et ouvre la voie à une réflexion sur les relations familiales et leur impact sur le psychisme. L'histoire raconte l'histoire d'une jeune fille grandissant dans un environnement où l'amour et le soutien étaient inégaux entre ses parents. Elle a trouvé refuge auprès de son père, malgré son absence constante au travail et sa présence constante à la maison. Il a pris en charge les tâches ménagères, inversant les rôles. Ainsi, Yusra pouvait être auprès de son père, l'écouter, l'encourager et le valoriser, ce qui la rapprochait de lui. Parallèlement, sa relation avec sa mère était difficile, celle-ci était peut-être dure ou critique, ou simplement incapable de créer un lien affectif, créant un mur entre elles. Les raisons possibles de cette haine envers sa mère incluent un style parental dur ou injuste, des comparaisons constantes entre elle et les autres, un manque de connexion émotionnelle ou de compréhension, et le sentiment qu'avait la jeune fille que sa mère favorisait ses frères et sœurs. L'impact sur la jeune fille incluait un déséquilibre psychologique et émotionnel, des comportements isolationnistes ou rebelles, et des conflits internes entre loyauté et culpabilité. Le tournant de l'histoire peut être un moment de confrontation ou une conversation douloureuse révélant les véritables sentiments de la mère, ou une situation révélant à la jeune fille que sa mère porte en elle ses propres blessures. Parfois, le cheminement d'une jeune fille pour comprendre sa mère est le point de départ d'une réconciliation, ou du moins d'une paix intérieure. Malheureusement, ses absences constantes du travail, ses présences au mariage et ses collectes de fonds pour la propriété qui étaient sa principale préoccupation. Comment cette relation a-t-elle affecté le comportement de la jeune fille ? La relation complexe entre la jeune fille et sa mère a profondément affecté son comportement et sa vision du monde. Cette dynamique a des effets psychologiques et comportementaux tangibles, notamment, des changements dans le comportement de la jeune fille. Une tendance à l'isolement, elle préfère être seule pour éviter la confrontation ou le sentiment de rejet. Un attachement excessif à son père, elle recherche constamment son approbation et le voit comme une source de sécurité, créant une dépendance émotionnelle à son égard. Des réactions agressives ou rebelles, notamment envers l'autorité féminine, en réaction à sa relation tendue avec sa mère. Difficulté à établir des relations saines avec les femmes. Elle peut les aborder avec prudence ou suspicion, influencée par son expérience avec sa mère. Conflit intérieur entre amour et haine, elle se sent coupable de ne pas aimer sa mère, alors qu'elle a besoin de son affection. Conséquences psychologiques profondes, faible estime de soi, sentiment persistant d'incompétence ou de manque d'amour. Anxiété chronique ou dépression, résultat de sentiments accumulés non exprimés ou résolus. Difficulté à exprimer ses émotions, en particulier la colère ou la tristesse associée à sa mère. Essayons de distinguer les ombres de sa mère de la lumière de son père. À 13 ans, Yusra avait l'impression de vivre dans deux mondes distincts au sein de la même maison. Dans un coin de la pièce, elle s'asseyait par terre, près des pieds de son père, écoutant ses vieilles histoires, comme elle le faisait à 3 ans.
Elle faisait semblant de ne pas entendre les cris de sa mère dans la cuisine et de ne pas l'aider, car c'était son père qui cuisinait et faisait le reste du ménage, et c'était elle qui l'aidait. Sa mère la critiquait sans cesse. Est-ce que ses notes sont une source de fierté? Regarde la fille d'un tel, comme elle a réussi. Les mots de sa mère transpercèrent le cœur de Yusra comme de petits coups de poignard. Ils ne la blessèrent pas immédiatement, mais laissèrent des cicatrices indélébiles. Souhaitant que sa fille fasse des études, elle la finança dans une école privée. À l'école, Yusra était isolée. Elle parlait peu, craignait les critiques, comme à la maison, et se sentait impuissante et différente. Elle regardait les autres filles rire avec leur mère et se demandait, l'amour d'une mère pour sa fille est-il inné? Ou est-ce un privilège réservé à certaines? Plus elle s'attachait à son père, plus elle se rebellait contre lui. Elle répondait violemment, criait et claquait la porte de sa chambre derrière elle. Au fond d'elle-même, elle voulait lui dire « Je t'aime, maman, si seulement tu pouvais me traiter avec gentillesse et attention ». À l'adolescence, Yusra perdit sa virginité et sa vie prit un tournant. Ignorant son état et l'absence constante de sa mère, son père la considérait comme un fruit mûr et commença à l'exploiter à son avantage, creusant ainsi le fossé entre elle et sa mère. À 15 ans, elle abandonna l'école, commença à travailler avec sa mère et ouvrit une chaîne YouTube comme sa mère. Tel un loup, son père guetta l'occasion d'être seul avec Yusra. Jusqu'à ce que sa femme le chasse de la maison et divorce. Yusra eut alors l'impression que le sol lui avait été arraché sous les pieds sans son père. Une autre histoire commença dans la vie de Yusra. Arrêtons-nous un instant pour explorer l'identité et la quête de soi à travers l'histoire d'une jeune fille qui aime son père et déteste sa mère. Cela peut constituer un axe émotionnel profond, car sa relation conflictuelle avec sa mère a un impact direct sur sa compréhension d'elle-même et la formation de sa personnalité. Comment ce conflit se manifeste-t-il dans sa vie? Un miroir fissuré. Une fille se regarde à travers le miroir critique de sa mère et y voit un reflet déformé qui ne représente pas sa véritable personnalité. Elle doute de sa valeur, de ses capacités et même de son attrait. Une identité contradictoire. Devant son père, elle se sent aimée, intelligente et désirable, tandis que devant sa mère, elle se sent comme un fardeau ou une source de déception. Cette contradiction l'amène à se demander, quelle image est réelle? Qui suis-je vraiment? S'échapper par des masques, elle peut porter différents masques devant les autres pour cacher sa faiblesse intérieure. Elle peut paraître confiante devant ses amis, mais elle craint que quelqu'un ne l'approche et ne découvre sa fragilité. Évolution de la découverte de soi, indépendance émotionnelle, elle commence à dissocier son image du reflet des autres, reconstruisant son image d'elle-même à partir de ses propres expériences et désirs, et non selon les attentes de sa mère ou même le soutien de son père. L'écriture ou l'art comme fenêtre intérieure, elle utilise l'écriture, le dessin ou tout autre moyen créatif pour exprimer son moi caché, le redécouvrant dans un langage qui ne nécessite pas l'approbation des autres. Un voyage de réalisation et de libération, elle réalise que son identité n'est pas liée à l'amour ou à la cruauté qu'elle a reçue, mais plutôt à la façon dont elle a géré ses expériences et à sa capacité à tracer son propre chemin. الأم هي أول وطن لنا لأنه كنا جواتها. الأم هي أول حب غير مشروط بالدنيا وأول مدرسة تعلمنا منها كيف نبدأ حياتنا ونعيشها. الأم أول حضن وأدفى وأحن حضن وأصدق حضن. الأم أول كنز بنملكه وأغلى شيء ممكن نخسره. الأم أحد طرقنا للجنة ووجودها بحياتنا هو جنتنا على الأرض. ويوم اللي بتغيب رح تعرف المعنى الحقيقي للغربة حتى لو عشت طول عمرك متغرب. الغربة انك تفقد امك، والعقوق انك تزعلها، والبر انك تحطها بعيونك، والامل لما تدعي لك مهما عملت فيها لانه قلبها ما بيعرف غير انه يحبك. وتذكروا انه كل انثى ام حتى لو لم تلد.